Trams disappeared from Korea over 60 years ago due to new urban planning. But now, Korean tram technology is attracting global attention. 우리는 세계 시장 진출을 위해 2009년부터 트램 연구 개발을 시작했습니다. 사람과 도시와 서로 공존할 수 있는 트램을 만드는 것이 단 하나의 목표였습니다. In a short time, Hyundai Rotem began connecting the globe. Their tram technology has proven to be world-class. The company saw innovation as vital for the trams to be sustainable in cities. They found the answer close at hand. 평소에 수소전기 자동차에 대한 긍정적인 생각을 가지고 있었고요. 지금은 정말 만족하면서 타고 있습니다. 버스나 열차 같은 대중교통에도 수소가 빨리 도입되면 좋겠다는 생각이 들더라고요. Hyundai Motor Company began researching hydrogen power 30 years ago, recognizing its potential as a clean energy source. Now the entire Hyundai Motor Group is bringing hydrogen fuel cell passenger cars, trucks, and buses to the global market. Hyundai Rotem also has hydrogen facilities and began developing hydrogen fuel cell trams in 2019. The innovation has begun. Hydrogen fuel cell trams have three main advantages as a sustainable means of urban transportation. 첫 번째로 수소 전기 트램은 도시 경관을 아름답게 유지합니다. 기존의 트램과 달리 가선이 필요 없기 때문에 시각적으로 매우 쾌적하고 도시 개발에도 유리합니다. 두 번째로 지속 가능한 교통수단입니다. 수소와 산소가 결합해서 전기를 발생시키고 운행 중에 온실가스 배출이 없습니다. 세 번째로 수소는 많은 에너지를 저장할 수 있기 때문에 한 번의 충전으로도 장거리 운행이 가능합니다. 수소 전기 트램은 최적의 도시교통 수단이라 할 수 있습니다. Although the project was going well, they encountered a number of unexpected challenges. 수소 기반 철도 차량에 대한 기준이 없어서 많이 힘들었죠. 또 먼 거리를 이동 충전해야 하는 번거로운 상황까지 여러 가지 어려운 점들이 많았습니다. 그때 함께 고생해준 팀원들에게 많이 고맙죠. In 2021, they succeeded in developing the concept and began working on commercializing the prototype. A new era in the world transit industry dawns. Hyundai Rotem needed a brand new design for the development of the hydrogen fuel cell tram. 트램은 생활의 일부분이자 또 도시 기능의 일부분이라고 생각합니다. 심미적인 측면도 물론 중요하지만 누구나 편리하게 이용할 수 있도록 사람 중심의 디자인이 가장 중요하죠. The final design achieved remarkable success by winning the 2023 IF Design Award. 우리만의 디자인이 아니라 세계가 공감하는 디자인을 해냈다는 것에 매우 뿌듯합니다. 국내 철도 업계에서는 최초의 국제 디자인 어워드 수상 사례라고 하더라고요. They quickly reached the final testing phase of the project using Hyundai Motor Company's technology. 무엇보다 안전이 최우선입니다. 시험 초의 목표는 2,500km였는데 우리는 그 2배인 5,000km를 달성했습니다. 2024년에 시험 운행 단계까지 마치면서 공식적인 수소 전기 트램 개발 프로젝트는 성공적으로 완료되었습니다. For Hyundai Rotem, this begins a bold new journey. The company believes it's most important to listen to the voices of actual users. This is their final stage of research and development. 우선 환경에 미치는 영향이 거의 없다고 해서 쾌적하게 느껴졌어요. 조용하고 편안하고 안전하다는 느낌이에요. I think this is a really exciting project and a really important way for us to turn our transportation net zero. So congratulations on this fantastic demonstration. Hydrogen energy embodies the value of fairness for all, putting humanity back on track. Hyundai Rotem's hydrogen fuel cell tram delivers sustainable innovation for all. 네, 안녕하십니까. 현대로템 주행장치 개발팀에서 돌아오는 심재석입니다. 반갑습니다. 첫 번째로 맥락에서 조금 긴장이 되는데 빨리 장타고 일하러 가라고 생각하고 빨리 하겠습니다. 주제는 신호처리 기법과 딥러닝 기술을 활용한 차륜 철상 이상 통지 방법 등인데 목차는 서로
신호 처리, 뒷면이, 결론 이 정도로 요약되었습니다. 일단 배경계의 목적은 현재 철도 차량 유지 보수 시장이 굉장히 큰 시장을 차지하고 있는데요. 특히 뭐 전동차 같은 경우에는 유지 보수 시장의 70%를 차지하고 있고요. 그리고 최근에 들어서 CBM 굉장히 이제 이슈가 되고 있는데 CBM하고 PHM의 말도 같이 들어보셨는지 모르겠는데 지금 현재 CBM도 제가 생각할 때는 메인터넌스까지보다는 약간 모니터링 개념 조금 아직 정착된 것 같고요. 그래서 CBM과 PHM에 대한 관계를 말씀드리면은 CBM을 통해서 모니터링을 하고 그 데이터를 가지고서 PHM에서 미래 보장 시점을 좀 예측을 하는 개념이고요. CBM 통해서 센서들을 가지고서 경기 예측을 했다면 CBM도 물론 뭐 머신러닝, 딥러닝 기술을 활용할 수 있지만은 PHM에서는 더 고도화된 기술을 가지고 장기적 예측을 할 수 있습니다. 그래서 본 주제가 이제 철상에 대한 이상 탐지인데 그러면 철상 이상 탐지에 대한 근거를 뭘로 정했냐 할 때 지금 교수철도 차량 안전기준에 관한 규칙에 따라서 아래 빨간색 표와 같이 기준을 가지고서 고장인지 정상인지를 판단하였습니다. 이제 철도 차량 분야 같은 경우에는 이 CBM에 대한 이야기는 많이 나오고 있지만 적용이 된 거는 별로 없다고 생각을 하고요. 이러한 이유는 첫 번째는 차량 가격이 가장 큰 문제라고 생각합니다. 현재 차량 가격을 예를 들면 제가 생각할 때는 소나타에 대한 가격을 주면서 제네시스를 뽑아야 되는 이런 상황이거든요 지금. 그렇기 때문에 이 CBM을 위해서 센서들을 설치를 하고 이것저것 하다 보면 사실 비용이 너무 막대합니다. 그리고 또 이 센서들이 고장났을 때 유지 보수 비용이라든가 이것저것을 따지면 좀 비용이 힘들고요. 그리고 또 철도 차량의 경우에는 사고 발생했다는 여파가 커서 CBM 장치들이 혹시라도 사고에 영향을 주면은 또 언론이라든가 이런 곳에 문제가 생길 수 있고요. 또 예방 정비에 대한 이슈도 있는데 지금 철도 차량 같은 경우는 예방 정비를 진행하고 있다 보니까 고장 데이터를 취득하기가 힘듭니다. 이 고장 데이터를 가지고서 학습을 한 다음에 정상인지 고장인지에 대한 판단을 해야 되는데 고장 데이터를 얻기가 힘들고요. 또한 이 시험 환경 등에 대한 제약도 있는데요. 지금 5송의 철도 종합 시험 선로가 있는 걸로 알고 있는데 이 시험 선로가 됐든 실제 운행하는 선로가 됐든 뭔가 고장 데이터를 얻기 위해서 일부러 차를 고장을 낸 다음에 시험을 하다가 혹시라도 문제가 생기면은 열차 운행에 있어서 차질이 생기기 때문에 이런 제약들이 있고요. 또 아무래도 이 CBM에 대한 반대에 대한 여론들도 있거든요. 이 장치를 설치함에 있어 유지 보수하는 데 더 좀 불편한 점도 발생할 수 있기 때문에 그리고 법적 안전 문제가 있습니다. 근데 이러한 이유로 일단은 실제 차량을 가지고서 시험하지는 못했고요. 다만 공정한 해석 프로그램인 심폐를 활용해서 보장 데이터를 취득을 하였습니다. 그래서 지금 이 신호들은 철상이 있을 때 신호이고요. 철상이 있는 신호들이 위에 같이 튀어나오는 걸 볼 수 있고 다만 시뮬레이션에서 얻은 신호다 보니까 노이즈 시그널이 없습니다. 그래서 실제 차량에서 계측한 데이터와 중첩을 해서 실제 차량 데이터 속에 고장 데이터가 있다는 것처럼 구현을 했습니다. 그래서 이때 딥러닝 학습을 위한 신호 처리 방법을 선택을 해야 되는데요. 이게 많은 분들이 AI를 생각하면은 뭔가 만능이라고 생각하시는 분도 있고 아닌 분들도 있겠지만은 AI를 적용하기 위해서 사실 가장 큰 이슈는 전처리 과정입니다. 이 전처리 과정을 어떻게 하냐에 따라서 결과가 매우 달라지기 때문에 신호 처리라는 전처리 방법을 사용해서 검토를 하였고요. 총 6가지 방법을 검토하였습니다. 그러니까 첫 번째 타임 도메인에서 검토를 하였을 때는 노이즈 시그널 속에 이제 고장 신호가 묻혀 있다 보니까 사실 저 속에서 고장 신호만 딱 판별하기가 쉽지는 않았습니다. 그래서 이 부분은 좀 부적합하다고 판단을 했고요. 그다음 크로스 코릴레이션이라는 방법 같은 경우도 이 고장 신호로 얻어낸 값을 가지고서 시간축을 따라서 쭉 이동을 하면서 이 중첩이 되면은 증폭이 되게 됩니다. 이 증폭되는 과정을 통해서 고장된 신호를 확인할 수 있는데 이 경우에는
이제 또 고장 데이터랑 일치하는 신호를 얻기가 어렵다 보니까 부족하다 판단을 해야 돼요. 또한 FFT 같은 경우에도 시간에 따른 변화를 우리가 파악하기 힘들기 때문에 부적합하다고 판단을 하였습니다. 다음으로는 캐스트럼 분석이고요. 캐스트럼 분석 같은 경우는 이 베어링 같은 회전기기에 주로 많이 쓰이는 방법이고요. FFT를 한 다음에 로그를 취하고 역변환을 하게 되는데 이 경우에도 주기적으로 찰상이 신호가 뛰는 것은 확인할 수 있습니다. 다만 찰상의 개수, 크기를 고려할 수는 없어서 부적합하다 판단해야 돼요. 제가 아까 제일 처음에 말씀드렸던 것처럼 그 규정에 의해서 확정을 해야 되는지 말아야 되는지 판단을 해야 되기 때문에 이 개수가 몇 개인지 찰상의 크기가 몇인지 이걸 판단할 수 없기 때문에 이 방법은 배제하였습니다. 다음은 쇼타임 피리어드 트랜스폼인데요. 이 로봇 같은 경우에는 FFT와 다르게 시간에 대해서도 파악이 가능해가지고 주기 파악도 가능하면서 또 이 프리퀀시 값을 통해서 크기까지 고려할 수 있고요. 타임에서 찰상의 개수까지 파악할 수 있어가지고 선택을 하였습니다. 다음은 오더 애널리시스 같은 경우에는 단위 회전단 발생하는 이벤트로 별도 차량이 같은 경우는 바퀴가 회전을 하고 있고 그 바퀴 속에서 차량 속에서 찰상을 찾아내야 되기 때문에 이 오더 애널리시스를 선택을 했는데 우리가 기존의 타임 도메인을 가지고서 하면은 초도 차량이 같은 경우에는 감속도 하고 가속도 하기 때문에 이 회전 속도 변화에 따라서 찰상이 몇 개 있는지 파악하기가 힘들었습니다. 따라서 타임 도메인을 앵귤러 도메인으로 바꿔가지고 한 바퀴당 도메인으로 바꿔서 한 바퀴당 찰상이 몇 개가 있는지 파악할 수 있도록 적용을 하였습니다. 이 두 가지 방법을 선택을 하였고요. 이 두 가지 방법을 선택을 한 다음부터도 여러 가지 전처리 과정이 또 필요합니다. 그다음에 윈도우 렌스, 펑션, 오버랩 등을 검토를 해야 되고요. 이 파라미터를 어떻게 선택하냐에 따라서도 똑같은 신호 처리 기법을 쓰더라도 딥러닝을 돌렸을 때 결과가 달라질 수 있습니다. 윈도우 렌스에 따라서 일단은 분석을 하였고요. 128일대와 256일대를 보면은 A에 있는 128 같은 경우는 이 타임 축, X축으로 좀 잘게 더 쪼개진 것을 확인할 수 있습니다. B축 같은 경우, B에 있는 그 이미지 같은 경우에는 조금 늘어진 것을 확인할 수 있고요. 그래서 여기서는 A를 선택을 하고요. 이 부분에 대해서 뒤에서 다시 한번 또 말씀드리겠습니다. 그리고 오버랩에 따른 이제 결과도 또 달라지겠습니다. 이 오버랩에 따라서 타임 레졸루션이 감소할 수 있고 증가할 수 있고 그렇기 때문에 좀 오버랩을 좀 많이 해서 세 번째 사측과 같이 좀 더 간간히 좀 잘게 쪼갤 수 있는 방법을 선택을 하고요. 그다음 윈도우 펑션에 따라서도 레탱글과 헤딩 펑션에 대해서 비교를 하였고 우선 이 두 가지가 좀 대중적이어서 이 두 가지를 비교를 했고요. 그 중에서도 이제 헤딩이 좀 더 명확하게 찍히는 것을 확인할 수 있겠습니다. 그다음 이제 이 윈도우 랭스 펑션 오버랩을 다 검토를 해서 비교를 최종적으로 비교를 해봤고요. 여기서 아까 랭스 같은 경우에는 제가 이 A를 선택한 이유가 일단은 찰상의 개수를 파악할 때 좀 유용하기 위해서 선택을 하고요. 여기 보시면은 그림 1번하고 2번에 보면은 차이점은 랭스에 따른 건데 1번과 2번 봤을 때 딱 2번이 더 명확하게 쪼개진 것을 확인할 수 있었고요. 이게 지금 나와서 말씀드리면은 이 막대기 하나하나가 찰상의 개수로 생각해 주시면 되고요. 그래서 얘는 찰상이 4개 있는 경우인데 똑같은 4개이지만은 얘는 좀 뭉그려진 걸 볼 수 있고요. 얘는 4개가 명확하게 확인되는 것을 확인할 수 있습니다. 그 다음 이 안에서도 이제 또 오버랩과 윈도우 펑션을 어떻게 선택하냐에 따라서도 이 맨 오른쪽에 있는 그림도 위와 아래를 봤을 때 아래에 있는 게 더 명확하게 판별할 수 있는 것을 확인하였습니다. 최종적으로 데이터셋은 타임 도메인을 오더 애널리시스를 사용해서 앵귤러 도메인으로 변환을 하고요. 앵귤러 도메인을 FFT를 해서 이 스펙트로의 이미지를 얻었습니다. 이 스펙트로 이미지를 얻은 다음에 밴드패스 필터를 쓰던가 와이미믹 같은 네트랩에서 그런 걸 사용해서 이렇게 필요한 내용만 잘라낼 수 있고요.
그리고 나서 이제 또 크로핑을 해서 한 바퀴당 우리가 책상에 몇 개 있는지 확인하기 위해서 한 바퀴당 바꾸고요. 여기서 또 이제 리사이징한 이유는 뒤에서 딥러닝 모델을 어떤 것을 선택하느냐에 따라서 우리가 이 사이즈를 선택을 해야 되는데요. 제가 뒤에서 선택한 모델들은 32x 32 이미지가 필요하여서 리사이징 진행을 했습니다. 이렇게 해서 최종적으로 이제 데이터셋을 얻었고요. 이 컨셉에 대해서 간략하게 말씀드리면 일단 데이터셋 같은 경우는 통상 1대 2대 2를 많이 구성을 합니다. 그래서 트레인 데이터, 검증 데이터, 밸리데이션 데이터, 테스트 데이터를 선택을 했고요. 그래서 여기서는 6과 1.7, 1.3으로 분류를 했고 테스트 데이터에서는 정상 데이터를 648개, 이상 데이터를 504개로 구성을 해서 총 1152개 데이터를 가지고서 성능을 확인하였습니다. 그리고 토탈 데이터는 4977개를 사용했고요. 이 컨셉에 대해서 말씀드리면은 차가 운행 중에 있어서 레일에서 레일 불규칙도든 뭐가 됐든 이렇게 있을 텐데 거기서 그 와중에 차로에 철상이 발생했을 때 신호가 발생을 할 것입니다. 그래서 이 신호가 발생을 했을 때 이 엑스박스 근처에 진동 가스도 센서를 설치를 하고 거기서 얻어내는 진동 가스를 가지고서 신호 처리를 해서 디텍션을 하는 것을 컨셉으로 잡았습니다. 이때 이제 딥러닝에 넘어가는 타임인데요. 딥러닝을 모델을 선택을 할 때 지속적으로 계속 좋은 모델들이 계속 나오고 있습니다. 실제로. 많은 모델들이 있는데 이 모델들 중에 과연 어떤 걸 선택을 해야 될지 좀 고민을 하고요. 그때 단순하게 딥러닝 모델이 좋은 것을 선택하기보다는 우리가 철도 차량에서 적용할 수 있는 게 과연 어떤 것인지 판단을 했습니다. 그래서 GPU를 고성능 GPU를 우리가 사용을 한다면 무조건 좋을 것입니다. 그리고 또 더 고성능의 모델을 사용할 수 있고요. 예를 들어서 최근에 엔비디아에서 GPU를 26만 장을 공급을 하겠다고 했는데 이 가격이 하나에 3에서 4만 달러 정도로 추정이 된다고 합니다. 이 3, 4만 달러에 추정되는 가격의 GPU를 철도 차량에다가 적용시킨다고 하면은 아무래도 차량 가격에 대한 이슈도 문제가 있을 거고 혹시라도 또 이제 GPU가 고장이 나거나 또 이제 새로 바꿔줘야 될 때마다 또 많은 비용이 들게 됩니다. 그래서 제가 선택한 모델들은 좀 오래된 모델 그리고 가벼운 모델들을 선택을 했고요. 그래서 옆에 있는 르넷 모델과 레지넷, 모바일넷, 딥 SVDD 4개의 모델을 선정을 하였습니다. 기존의 르넷5 모델 같은 경우에서 제가 앞에 모디파이드를 넣은 이유는 기존 르넷5 모델은 굉장히 오래된 모델이고 CNN이라는 말을 들어보신 적 있으실지 모르겠지만 이 딥러닝 AI에 대해서 사실 가장 이슈화가 될 수 있게끔 만드는 게 이 르넷5 모델입니다. 이 이미지를 학습시켜가지고 판정을 하는 최초의 모델이고요. 그래서 이 최초의 모델을 처음에 적용을 하는데 다만 여기서 몇 가지 파라미터 같은 경우에는 제가 좀 변경을 진행했습니다. 그리고 레지넷 2020 같은 경우에도 앞에서 이 르넷5 모델 같은 경우 32x 32 이미지를 학습을 시켜야 되는데요. 같은 이미지를 학습시킬 수 있도록 선정을 했고요. 그다음 모바일넷 V3라는 모델을 선정한 이유도 앞에서 모바일넷이라는 게 붙는 것처럼 아무래도 좀 경량화에 좀 초점이 된 좀 가벼운 라이트한 모델이라고 생각해 주시면 되고 또 이 모델은 원래는 224x 224 이미지를 활용해야 되지만은 제가 이 연구에서는 32x 32의 데이터도 학습할 수 있도록 좀 변형을 시켰고요. 딥 SVDD라는 모델은 제가 이 모델을 추가한 이유는 사실 1, 2, 3번과 같은 이유는 아니고요. 1번부터 3번 같은 이유는 가벼운 모델을 설정을 했다면 딥 SVD는 아까 철도 차량에서 이 프리벤티브 메인터넌스에 대한 이슈를 해소하기 위해서 선택을 했는데 고장 데이터를 얻기가 힘들다 보니까 정상 데이터만 우리가 가지고 있을 때 과연 고장이 발생했을 때 판별할 수 있는지에 대한 것을 확인하기 위해서 선택을 한 건데요. 이 정상 데이터들만 가지고서 이 펜터 프레임 바운더리라는 것을 이렇게 구성을 하게 됩니다. 그래서 이 구성된 원에서 우리가 벗어난 애가 갑자기 튀어나온다거나 이러면은 이거는 고장이라는 걸 판별할 수 있도록 하는 모델이고요.
최종적으로 아까 방금 말씀드린 것처럼 인풋 이미지에 대한 사이즈를 32by 32로 가져가기 위해서도 있고, 가벼운 모델이고, 정상 데이터만 학습할 때도 우리가 고장이 발생할 때 그대로 검지할 수 있는지 확인하기 위해서 사용하였습니다. 이 성능 판단 같은 경우는 이 컴퓨전 매트리스랑 ROC 커브를 사용을 하였고요. 이때 리콜 값을 사용했는데요. 리콜 값을 프리시전 말고 리콜 값을 사용한 이유는 우리가 실제 고장 중에 고장이라고 제대로 분류한 값이 얼마나 되는지에 대한 재현율을 체크하기 위해서 선택을 하였습니다. 그리고 이 ROC 커브 같은 경우는 바이너리 클래시피케이션에서 많이 쓰는 건데, 지금 정상이냐 고장이냐 두 가지만 분류하면 되기 때문에 이걸 가지고서 이제 평가를 하였습니다. 이때 값은 0에서 1부터 범위를 가지는데 1에 가까울수록 좋은 모델이라고 판단할 수 있습니다. 그래서 이 발표에서 제가 시험 처리 기법을 계속 부각시켰던 이유는 전처리 과정이 반드시 필요하다는 걸 말씀드리고 싶었고, 그리고 이 전처리 과정을 통해서 과연 데이터가 얼마나 차이가 있는지 보여드리기 위해서였는데, 지금 아래 데이터를 보시면은 로우 데이터라는 거는 이 신호 처리 기법이 프리프로세싱을 적용하지 않았을 때 값이고요. STFT 같은 경우는 전처리 과정을 걸친 데이터인데, 이때 정확도를 보시면은 STFT를 적용해서 전처리 과정을 걸쳐서 학습시킨 경우에는 97%, 전처리 과정을 걸치지 않은 경우에는 73.26%를 볼 수 있습니다. 이 이유는 로우 데이터 같은 경우는 아까 제일 첫 번째 사진에서 보았던 것처럼 노이즈 시그널에서 고장 신호들이 가려지다 보니까, 특히 책상이 크기가 작은 아이들은 정말 작게 나오거든요. 그런 경우들이 묻혀가지고 우리가 발견하지 못하다 보니 73.26%는 결과값을 얻을 수 있었습니다. 총 4가지 나머지 이제 모델을 학습을 해보았고요. 결과를 보시면은 런앤5 모델이 97%, 웨스넷 모델이 89%, 모바일넷 모델이 96%, 딥 SV가 94%가 나왔고요. 이 부분에 대한 결론은 뒤에서 말씀드리도록 하겠습니다. 결론 말씀드리면 일단은 로우 데이터 활용 시에는 정확도가 떨어지는 것을 확인을 해서 이 전처리 과정이 꼭 반드시 필요하다는 걸 한번 검증을 했고요. 그 다음 이제 슈퍼바이저 러닝 메소드인 런앤5 모델과 레즈넷 모델, 모바일넷 96% 모바일넷 모델인데, 여기서 슈퍼바이저 러닝 메소드라고 하면은 우리가 정상과 고장 데이터를 전부 다 학습을 시켜서 얻어낸 결과이고요. 이때 런앤5 모델의 가장 좋은 성능을 확인을 하였고요. 이게 1998년대에 처음 만들어진 모델인데, 가장 오래된 모델, 시초의 모델인데도 가장 높은 정확도를 확인할 수 있었습니다. 즉, 이 모델을 선정을 할 때 항상 최신 모델만이 좋은 것이 아니라 적합한 환경에 따라서 그걸 고려했을 때도 충분히 좋은 결과를 얻을 수 있다는 것을 확인하였고요. 그 다음 이제 세미 슈퍼바이저 러닝 메소드라고 해서 딥 SVD 같은 경우도 94%의 정확도를 확인을 했는데, 이 고장 데이터가 하나도 없이 제가 학습을 시켜가지고 테스트를 했던 거고요. 이 상황에서 제가 테스트하는 고장 데이터들을 정확하게 94% 정도 확인하는 것을 확인했고요. 그리고 이제 GPU 같은 거 고성능의 그 사양을 적용을 하면은 더 뭔가 이 인퍼런스 타임 같은 경우들이 더 짧아질 텐데, 이 오래된 모델을 가지고, 그리고 제가 이 학습을 시킬 때는 CPU만 사용을 해서 학습을 시켰고요. 이 CPU와 오래된 모델을 사용했을 때도 인퍼런스 타임이 충분히 적게 나와서 빠르게 우리가 적용할 수 있는 것을 확인하였습니다. 최종적으로 철도차량 사용을 고려했을 때 선정한 모델들의 적합성을 한번 알 수 있었고요. 다만 방법론에 대한 것이고, 또 시뮬레이션 데이터를 가지고서 먼저 진행을 해왔기 때문에 실제 차량에서 아직까지 적용을 해보지 못하여서 상용화 단계까지 조금 시간이 더 필요하고, 더 많은 전문가분들이 함께하여서 보도하는 이유가 필요하다고 생각합니다. 이상입니다. 감사합니다. 혹시 이 발표와 관련 질문 있으신 분 있으실까요? 촬영 속도 고려는 안 했어요? 촬영 속도 같은 게 아까 제가 말씀드린 것처럼 타임 도메인, 앵글러 도메인으로 바뀌었기 때문에 속도에 상관없이
한 바퀴 도는다. 그래서 얻을 수 있었습니다. 속도를 고려하지 않으면 예. 찰상의 크기는 환영하기 어렵잖아요. 차상의 크기는 여기서 보시면은 이 데이터들이 크기에 따라서 다 이렇게 구분이 되는 걸 확인할 수 있었습니다. 저희가 속도에 따라서 데이터가 달라질 건데요. 그리고 제가 여기 컨셉에 대해서 하나 좀 말씀 안 드린 게 있는데 제 첫 번째 컨셉은 어차피 지금 이 제가 차륜에 대한 이산탄소 방법론을 선택한 이유는 지금 현재 차륜에 대한 그 문제가 발생하는 거는 지금 차량 기지에서 직접 이제 운영사에 계신 분들이 육안으로 확인하고 있습니다. 그래서 이 부분에 대한 거는 주행 중에 탈상이 조금 생긴 것 같다가는 크게 사실 뭐 탈선이 발생하거나 이상이 생길 수 없고요. 그리고 그 정도 탈상이 커서 탈선이 발생할 정도면은 이미 차량이 들어왔을 때 육안으로 충분히 판단이 됐기 때문에 그 다음 오해는 하진 않을 겁니다. 그래서 차량 기지 같은 경우는 제가 운영사에 직접 확인을 해보니 한 10km에서 20km 내지로 천천히 들어온다고 합니다. 그렇기 때문에 천천히 들어오는 속도를 가지고서 충분히 활용할 수 있습니다. 네, 알겠습니다. 제가 참고로 한 30년 전에 촬영하고 저 데이터를 갖다가 실측까지 전부 다 끝낸 적이 있었는데 조금 속도나 이런 찰상 크기 이런 걸 좀 고려를 좀 하는 게 좋을 것 같습니다. 속도가 빠르면 찰상이 개수가 여러 개일 때도 그 다음 찰상을 무시하고 넘어갈 때가 있습니다. 실제로도. 그렇기 때문에 이 컨셉은 차량 기지에 들어오는 순간에 얻는 데이터를 가지고서 차량 기지에서 그 데이터를 확보한 다음에 차량 기지에서 이제 유지보수 하시는 분들이 그 많은 차량을 다 하나하나 눈으로 보기보다는 그 데이터를 얻어서 그 차량만 가서 한번 확인하는 정도로 이제 일의 맨아웃을 좀 줄일 수 있도록 컨셉을 잡은 것입니다. 혹시 추가로 질문하실 분이 있으실까요? 네. 우리 오해원 선생님께서. 여기 서울 메트로 2호선의 경우는 이미 그 본선에 그 차선 감지 장치가 있습니다. 그래서 운영을 하고 있고요. 그다음에 철도 같은 경우는 그 기지에서 또 많이 설치해 놓은 게 있습니다. 여러 가지 방법으로 지금 하고 있는데요. 2호선 같은 경우는 벌써 20년이 넘었는데도 그걸 전부 국산화해서 운영을 하고 있습니다. 그래서 그쪽은 서울 메트로 진동 가속대교를 이용한 거고, 이쪽 그 철도 공사 쪽은 그 비전 방식으로 하는 것들인데요. 그래서 같이 기존과하고도 좀 연관성을 같이 검토해 보셨으면 합니다. 그 2호선 같은 경우에 말씀해 주신 걸 저도 알고 있는데 거기서는 얻을 수 없는 게 뭐 찰상이 있는지 없는지는 검증할지 모르겠지만 제가 알고 있는 그 시스템이 찰상의 유무를 파악할지언정 여기처럼 찰상의 크기와 개수를 고려해서 이 기준 75mm 이상의 한 개일 때, 50mm가 75mm 두 개일 때 이런 기준까지는 파악을 못하는 것으로 알고 있고요. 그리고 2호선의 차고지에 제가 알기로는 레이저로 해가지고 카메라로 해가지고 스캔하는 장비도 도입을 한 걸로 알고 있습니다. 몇 년 전에 제가 그때 같이 참여를 했었는데 그 장비 같은 경우도 차량 같은 게 360도 다 체크를 못하는 것으로 알고 있습니다. 그래서 놓치는 부분이 있기 때문에 이 부분은 그런 거와 좀 다른 방향으로 선택을 한 거였습니다. 답변이 다 됐나요? 네. 혹시 추가로 질문하실 분 없으시면 오늘 저희 고생 많으셨습니다. 우리 심재석 책임연구원님 감사합니다. 다시 한번 큰 박수 부탁드립니다.